वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कोटान कोटान शुकराना धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का। गुरुदेव जी ने जो सानू अज हुक्मनामा साहब दिता है, सोरठ महला पंजवा। खोजत खोजत खोज विचारियो, राम नाम तत् सारा। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते कि जेकर तेरा मन तेरे शरीर नाल नहीं हैगा, ते जे तेरी बाणी तेरे बोल तेरे मन नाल रिलेटेड नहीं हैगे, तां तेरी कोई खोज कंप्लीट नहीं होएगी। सो गुरुदेव जी ने शुरू किया कि खोजत 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 हुंदा मन करके, शरीर करके ते आवाज़ करके, बोलां करके, बाणी करके किसी चीज़ नूं घोखना, लभना, जिंदगी दी खोज करना। गुरुदेव जी कहते हैं कि खोजत 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 साडा मन एक लभण दे विच गुआचिया होया। साडे मन अंदर एक किसी सुख नूं पाउण दी खोज लगातार चल रही आ। महाराज कहते हैं कि जिन्ना चਿਰ तक इस मन नूं सुख नहीं मिलता, मन अपनी मंजिल ते नहीं जाता, यह खोज दे विच ही लग्या रहिंदा आ। पर जिन्ना गुरमुखां दा, जिन्ना दा गुरु वल मुख आ, जिन्ना ने इस खोज नूं विचारना शुरू किया, जिन्ना ने गुरु जी दी मत लैके मन करके, शरीर करके ते बाणी करके खोज अपने आप नूं खोजना शुरू किया, वो अपने मन दे अंदर गए ते उन्हां नूं पता लग्या, मन दे अंदर जाण ते की पता लग्या कि बंदे खोज दिल हर रोज़। तैनूं अपने दिल नूं हर रोज़ खोजना चाहिदा, तैनूं अपने दिल नूं हर रोज़ डिग करना चाहिदा, पुट्टना चाहिदा, अपने मन दे अंदर दियां तैहां नूं पलटना चाहिदा। जेकर कोई तू दुनिया च किताब पढ़नी चाहुंदा आ ना, तां तू अपनी किताब पढ़, अपने आप नूं पढ़, अपने मन दी स्टडी कर। प्रॉपर स्टडी ऑफ द मैन काइंड इज़ मैन। जेकर कोई दुनिया ते स्टडी करने वाली आ, दुनिया ते पढ़नी आ कोई किताब, तां इंसानियत नूं पढ़, इंसानियत दे दुखां नूं पढ़, इंसानियत दे इमोशनस नूं पढ़, इंसानियत दियां खुशियां नूं पढ़। जिमें जिमें तू इंसानियत नूं पढ़ना शुरू कर देगा, महाराज कहते तू अपने आप नूं पढ़ना सीख लेंगा। गुरुदेव जी कहते हैं कि खोजत खोजत खोज विचारियो, खोजदे महाराज कहते जदों ही कोई इंसान भाई अपने मन विच जांदा है, अपने मन विच उतरदा है, तां उहनूं एक खोज दा पता लगदा है, उहनूं एक सूझ दा पता लगदा है, एक विचार दा पता लगदा है, उहनूं एक खोज मिल जांदी है, भाव कि उहनूं एक रस्ता मिल जांदा है, उस मन नूं एक मंजिल मिल जांदी है, उस मन नूं एक एनर्जी मिल जांदी है, उस मन नूं एक चैनल मिल जांदा है, उस मन नूं एक टिकाणा मिल जाता है। महाराज कहने की मिलता, उर्ज रहे हो, उन्होंने पता लग जाता मन नूं, मेरा मन आ जिहड़ा ना यह उलझिया होया दा मतलब फसिया होया, भाव कि यह अपने आप नूं इहने फसाया होया। कादे संग फसाया होया? महाराज कहने विखिया कै संगा, विखिया दे नाल, विषयां दे नाल अपने आप नूं इस मन ने विषयां दी संगत दे विच फसाया होया है। ते तुसीं देखिया होना अपने मन नूं, जेकर सानू कोई गुरबाणी पढ़न नूं कहे, चंगी संगत करन नूं कहे, किसी पॉजिटिव ते कंस्ट्रक्टिव पासे जाण नूं कहे, साडा मन छेती छेती राजी नहीं हुंदा। पर उहदे उल्ट जेकर कोई सानू विषे वल नूं जांदी चीज़ नूं कहे, कोई विषे विकार भोगण नूं कहे, ते साडा मन उसे वक्त खुश हो जाता है ते तैयार हो जाता है। सो महाराज कहते हैं भाई तेनू खोज पता लगनी चाहिए आ। तू जदों खोजना है अपने मन नूं, बंदे खोज दिल हर रोज़ अपने मन नूं खोज, तेनू पता लगेगा कि तू तो उलझिया होया ते तेरी तो ताना पेटा जिंदगी का बहुत बुरी तरह दे नाल उलझिया पिया। उर्ज रहे हो विखिया कै दा मतलब हो गया नाल, विखिया दे नाल संग दे विच तू उलझिया होया, विखिया ने तेनू पूरी तरह नाल उलझाया होया। इसे करके मन है व्यापत, व्यापत दा मतलब हुंदा है व्याप रहीआं हन, सहज दे विच हो रहीआं हन, तेरे हिरदे दे विच रोग पैदा हो रहे हैं, तेरे हिरदे दे विच संकल्प ते विकल्प पैदा हो रहे हैं। मन है व्यापत अनेक तरंगा, अनेक तरह दीआं तरंगां ने ਜਿਹੜੀਆਂ तेरे चित्त दे विच डिफरेंट तरह के विचार पैदा हो रहे हैं।
ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਤੇਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨ ਹੈ ਵਿਆਪਤ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਵਿਆਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ, ਲੋਟ ਆਫ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੋਹ ਮਗਨ ਮਹਿ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਨੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਗਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੂੰ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਰਹਿਆ ਵਿਆਪੈ। ਤੇਰਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬਿਠਾਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਗਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਾ ਆਵੇ ਮੂੜੇ ਚੀਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਨ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਆ। ਮਨ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਹਿਆ ਵਿਆਪੇ। ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਨ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਕਾਲ ਨਾ ਆਵੇ ਮੂੜੇ ਚੀਤ। ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਮੋਹ ਮਗਨ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਵਿਆਪੈ ਅਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਬਹੂ ਨਾ ਤਰਾਪੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆ ਇਹ ਤੇਰੀ ਰੱਜਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਦਾ ਮੈਨ ਕਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਮੈਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਭਾਈ, ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਦੇਖੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਮੋਹ ਮਗਨ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਵਿਆਪੇ ਅਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦੀ ਆ? ਕਬਹੂ ਨਾ ਤਰਾਪੇ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਦੇ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਰਾਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਕ੍ਰੋਧ ਸਰੀਰ ਚੰਡਾਲਾ। ਚੰਡਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡਾਲ ਵਰਗਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੇ ਬਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ? ਖੋਜ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਵਸੈ ਕ੍ਰੋਧ। ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਸੈ ਕ੍ਰੋਧ ਸਰੀਰ ਚੰਡਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਚੰਡਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਸਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਕੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ, ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘੋੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਘੋੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸੈ ਕ੍ਰੋਧ ਸਰੀਰ ਚੰਡਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਉਂਦੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ, ਚੰਡਾਲ, ਗੁੱਸਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਬਸੈ ਕ੍ਰੋਧ ਸਰੀਰ ਚੰਡਾਰਾ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ। ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ? ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ,
ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕਉ ਗਾਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਵਸੈ ਕ੍ਰੋਧ ਸਰੀਰ ਚੰਡਾਰਾ, ਅਗਿਆਨ ਨਾ ਸੂਝੇ। ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਬਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮਹਾਂ ਗੁਬਾਰਾ, ਵੱਡਾ ਗਾੜਾ ਗਾੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਗੂੜਾ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਭ੍ਰਮਤ ਵਿਆਪਤ। ਭ੍ਰਮਤ ਹੁੰਦਾ ਭਰਮ, ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਲੂਜ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਆਪਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਰੇ ਕਵਾਰਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭਾਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਦ ਲੀਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਬਾਜੀ ਅਲੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਭ੍ਰਮਤ ਵਿਆਪਤ ਜਰੇ ਕਿਵਾਰਾ, ਜਾਣ ਨਾ ਪਾਈਐ ਪ੍ਰਭ ਦਰਬਾਰਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤੂੰ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਡਿਪਲੀਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਣ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਇੱਥੋਂ, ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਬੰਦ ਪੁਰਾਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਸਾ ਅਤੇ ਅੰਦੇਸਾ ਨੇ, ਸੰਸਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਦ ਪੁਰਾਨਾ, ਪੁਰਾਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਵਿਆਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੈ ਫਿਰਤ ਬੇਗਾਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਪਰਾਇਆ, ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲੋਣਾ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਡੌਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮਹਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਹਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੈ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰਤ ਬੇਗਾਨਾ, ਬੇਗਾਨਾ, ਬੇਗਾਨਾ ਮਤਲਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਤੋਂ, ਗਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਬੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਗਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਗਾਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੌਂਗ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੌਂਗ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗਾਏ ਤੋਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਏ ਤੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਭਵ ਜਲ ਪਾਰ ਪਰੈ, ਜੋ ਗਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੀਤ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਗਾਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਗਲ ਵਿਆਧ ਕਹਿ ਬਸ ਕਰ ਦੀਨਾ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਧੀਆਂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਮ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਕਰ ਦੀਨਾ ਫਿਰਤ ਪਿਆਸ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਬਿਨ ਮੀਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੜਫਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੜਫ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭਟਕਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਆ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਤੜਫਦਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਫਿਰਤ ਪਿਆਸ ਭਾਈ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ ਜਿਉਂ ਜਲ ਬਿਨ ਮੀਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੇਗਾਨਾ ਆ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰਦਾ ਆ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਇਹ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਪੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਕਛੂ ਸਿਆਣਪ ਉਕਤ ਨਾ ਮੋਰੀ। ਉਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਤਰਾਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਏਕ ਆਸ ਠਾਕਰ ਪ੍ਰਭ ਤੋਰੀ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਖੋਜਦੇ, ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਖੋਜਦੇ ਖੋਜਦੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤ ਸਾਰਾ। ਤਤ ਮਿਲਦਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਤਤ ਮਿਲਦਾ। ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਟਕਣ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟੇ ਨਿਮਖ ਅਰਾਧਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟੇ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਲਖ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟੇ ਨਿਮਖ ਅਰਾਧਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਹਰ ਰਸ ਪੀਵਹੁ ਪੁਰਖ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਪੁਰਖ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਬਣਦਾ। ਉਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਚਮਤਾ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਹਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਮਨ ਪਾਵੈ ਸਾਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੋਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਹਰੋਂ ਭਟਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਖੋਜੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੂੜਾ ਕਵਾੜ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा ਜੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਨਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਹਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਮਨ ਪਾਵੈ ਸਾਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਬੋਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮ੍ਰਿਤ ਜਮਾ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। पाते अमर न तेरी पाते।